నేను మీ శ్వేత. సో అడ్మిషన్స్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఎంఐటీ యూనివర్సిటీ గురించి చాలా డౌట్స్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి ఈ వీడియో తప్పకుండా యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎండ్ వరకు అయితే చూసేయండి. ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ మేనేజర్ ఫర్ అడ్మిషన్స్ అట్ ఎంఐటీ యూనివర్సిటీ రాధాకృష్ణ గారు. హలో సార్. Hello, Ma. ఎలా ఉన్నారు? I'm doing good. How are you? ఐఎమ్ గుడ్ సార్. Please. సో నేను చెప్పినట్టు మా స్టూడెంట్స్కి చాలా మందికి డౌట్ ఉంది, ఎందుకంటే అడ్మిషన్స్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది, స్పాట్ Yeah. అడ్మిషన్స్ అంటున్నారు. సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతున్నాయి కాబట్టి దాని గురించి అండ్ వై వీ హ్యావ్ టు చూస్ ఎంటీ యూనివర్సిటీ. సో A to Z అయితే మాట్లాడేద్దాం సార్ దీంట్లో. Definitely. సో Amma. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టార్టింగ్ విత్ ఎంటీ యూనివర్సిటీ, అసలు వాట్ ఈస్ ఎంటీ యూనివర్సిటీ? Amity University is a private university. It was started in Noida. It's about 4 decades back it was started. ఓ So it's after that we have started universities across India. Now we have 12 universities across India and we have 10 business schools. And very recently we have started a university in Hyderabad. ఎస్. In 2025 academic year, we have started one university in Hyderabad. And apart from that, even we have one business school in Hyderabad, which was started in 2008. ఓకే. So it is all about 16 years old, where we are offering undergraduation BBA program and post-graduation program MBA. ఓకే. సో So ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఎందుకు సార్ లైక్ 2025 అకాడమిక్ ఇయర్లోనే ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి అని అనుకున్నారు? actually, we were planning to start this university a couple of years back, Okay. but due to some technical issues, government issues, it got bit delayed. But luckily 2025 academic year ki mem start cheyatam valla now we are taking admissions for BTech initially. ఓకే. So from next year onwards we are going to launch different programs in MET. ఓకే. So before that, let me put what exactly MET offering. See, if you take MET from play school to PhD, you name any program we have apart from MBBS. If you take any program from play school to PhD, we are offering all that programs and we have about 240 different programs. ఓకే సూపర్. So all over the globe, not only in India, even we have our universities in Dubai, Singapore, Mauritius, UK, like we have all the universities. ఇవన్నీ కూడా just because of the visionary of our founder president, Dr. Ashok K. Chauhan sir. ఓకే. సో So ఆల్రెడీ సౌత్ ఇండియాలో చాలా యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి అండ్ Yes. ఆబ్వియస్లీ విల్ హ్యావ్ ద కాంపిటేటివ్ హియర్. yes. సో ఇంత కాంపిటీషన్ లో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి? అంటే మీరు కాంపిటీషన్ ఎలా ఉంది అనుకుంటున్నారు బయట? See, when it comes to especially competition, there is no competition between a university to university, what I believe, because each and every university have their own unique products. So some universities they offer one particular specialization, some universities they offer some particular advantage kind of things. So ఏ యూనివర్సిటీ తీసుకున్నా ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఇఫ్ యూ లుక్ దేర్ ఆర్ అబౌట్ 70 to 100 యూనివర్సిటీస్ అక్రాస్. అన్ని యూనివర్సిటీస్ కూడా స్టిల్ దే ఆర్ రన్నింగ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఎస్. వై? బికాజ్ ఇఫ్ కాంపిటీషన్ హైగా ఉంటే కొన్ని క్లోజ్ అయిపోవాలి కదా, అవును. ఎందుకు అవ్వట్లేదు? ట్రూ ట్రూ. Because each and every university they have their own competency to run the university. ఓకే. When it comes to MET, definitely the next question will be ఎస్. why MET? వై ఎంటీ? యా. So when it comes to MET University especially, see, as I already explained about MET, that we have pan India universities. So ours is completely centralized. And second thing, we are offering a wide range of specialization in different programs, not only technical education. If you take management education, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్లో ఉన్న ఎలాంటి స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నా అవన్నీ కూడా ఎమిటీలో ఆఫర్ చేస్తున్నాము. ఓకే. సో అంటే ఏమేమి కోర్సెస్ ఉన్నాయి సార్ అవైలబుల్ ఇప్పుడు? యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే మనకి ఇక్కడ ఎమిటీ హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీలో ఓన్లీ బీటెక్ మాత్రమే స్టార్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు డెఫినెట్గా వాట్ వీఆర్ ప్లానింగ్ ఇస్ దట్ వీ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఆల్ అదర్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ బీకామ్, బీఎస్సీ, బీఏఎల్ఎల్బి, బీకామ్ ఎల్ఎల్బి, ఎల్ఎల్ఎం, ఎంటెక్, ఆల్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ విల్ కమ్. ఓకే. సో కమింగ్ టు మెయిన్ పార్ట్ ఫ్యాకల్టీని సెలెక్ట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ కానీ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ స్టూడెంట్స్తో వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అయ్యే విధానం కానీ ఎలా ఉంటాయి సార్? Definitely. See, when it comes to, you were asking about the unique feature of universities. ఎస్. So when it comes to MET, this is one of our best unique
క్వాలిటీ అబౌట్ ద ఫ్యాకల్టీ. జనరల్గా ఇప్పుడు ఒక ఫ్యాకల్టీని తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మన దగ్గర ఎట్లా ఉంటుందంటే ఫ్యాకల్టీ రిక్రూట్మెంట్ జరిగేటప్పుడు ఫ్యాకల్టీస్కి సర్టన్ క్వాలిటీస్ ఉండాలి అండ్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ పారామీటర్స్ విచ్ దే నీడ్ టు లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే ఎంఈటీలో ఫ్యాకల్టీగా అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ దే మస్ట్ హ్యావ్ పిహెచ్డి. ఓకే. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వాళ్ళకి కంపల్సరీ కార్పొరేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి అండ్ టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. వై బికాస్ వాళ్ళు ఒక స్టూడెంట్కి ఎప్పుడైతే టీచ్ చేస్తున్నారో ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఒక క్లాస్ రూమ్లో ఒక బోర్డు మీద సంథింగ్ చెప్పేయడం కంప్లీట్ అయిపోయింది అని చెప్పడం కాదు. కాబట్టి వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎస్పెషల్లీ మేనేజ్మెంట్, ఈ కోర్సు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా దే షుడ్ బి రెడీ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీ. ఓకే. సో మా ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే టీచ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఫ్యాకల్టీగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, కార్పొరేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. కాబట్టి దే నో ద మెథడాలజీ, హౌ టు టీచ్, వాట్ టు టీచ్ అండ్ హౌ టు మేక్ ఏ స్టూడెంట్ రెడీ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీ. ఓకే. సో మా దగ్గర ఫ్యాకల్టీస్ అందరూ కూడా పిహెచ్డి కంప్లీట్ అయ్యి ఉంటారు. డెఫినెట్గా వాళ్ళందరికీ కూడా కార్పొరేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అండ్ టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఎనఫ్ టు మేక్ ఏ స్టూడెంట్ రెడీ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో స్టూడెంట్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి మాస్టర్స్ అనేసరికి అందరూ కూడా అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోతున్నారు. బట్ Yes. దీస్ డేస్ కొంచెం తగ్గింది, అది ఇట్స్ అ సెకండరీ థింగ్. బట్ మాస్టర్స్ అనేసరికి ఎవరికైనా ఫస్ట్ వచ్చే థాట్ ఇస్ అబ్రాడ్. Yes. కానీ అబ్రాడ్లో ఎలా అయితే ఒక వైబ్ ఇస్తుందో ఒక యూనివర్సిటీ, సో అదే వైబ్ ఇక్కడ కూడా ఉంది అని చెప్పేసి అని బయట స్టూడెంట్స్ అయితే అదే మాట్లాడుకుంటున్నారు. మరి Yes. దీని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు? ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయిన్లీ ఇట్స్ రియల్లీ ఆసమ్. యా, జనరలీ యూనివర్సిటీస్ అన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని చెప్పిన చాలామంది ఫస్ట్ చూసేది ఏంటంటే హౌ ఇట్ ఈస్ బిల్ట్, ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంది, ఎన్ని ఏకర్స్లో ఉంది, ఎట్లా ఉంది, లోపల అన్ని ఏసీ క్లాస్ రూమ్స్ ఉన్నాయా, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ ఉన్నాయా, ఇవి మాత్రమే చూస్తారు. కానీ చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆలోచించేది ఏంటంటే ఎలాంటి స్పెషలైజేషన్స్ ఇస్తున్నారు, ఎలాంటి కెరికులం ఉంది, ఎలాంటి టీచింగ్ మెథడాలజీ యూస్ చేస్తున్నారు, ఈ కోర్సు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ల్యాండ్. ఓకే. దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కెరియర్ ఆర్ లైఫ్. అది చాలా తక్కువ మంది ఆలోచిస్తారు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎంఈటీ, ఫర్గెట్ అబౌట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఫర్గెట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ థింగ్. ఆబ్వియస్లీ అప్ టు డేట్ ఇప్పుడు ఉన్న కాంపిటీషన్కి రిలేటెడ్గానే మా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లు ఉంటాయి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ డెఫినెట్గా మేము యూస్ చేసే టీచింగ్ మెథడాలజీ కరెంట్ మార్కెట్లో ఎలాంటి అప్డేట్స్ ఉన్నాయో అట్లానే ఉంటుంది. ఓకే. సో హౌ డిఫరెంట్ ఇస్ ఎంటీ యూనివర్సిటీ ఫ్రమ్ అదర్ యూనివర్సిటీస్? See, generally when it comes to difference between university to university ante, each and every university they have their own unique advantage. So I don't want to say particularly ఇది difference అని చెప్పను. బట్ ఎంఈటీ యూనివర్సిటీ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మెయిన్ ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీ ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు. ఎందుకు అంటే దే ఆర్ ఆల్రెడీ వర్క్డ్ ఇన్ కార్పొరేట్స్, దే నో ద కార్పొరేట్ కల్చర్ అండ్ అగైన్ at the same time they know how to teach the students because they have good enough experience in teaching and they were all PhD holders. So obviously the teaching methodology what our faculty are using is different than other universities because we believe in practical experience than theory. ఓన్లీ ఒక క్లాస్ రూమ్లో కూర్చోబెట్టేసి బోర్డు పైన సంథింగ్ రాసేసి బుక్లో రాసుకోండి అని చెప్పడము, లేకపోతే ఒక లెర్నింగ్ బుక్స్ ఇచ్చేసి రీడౌట్ చేయడం అనేది ఎంఈటీలో ఉండదు. ఓకే. వీ బిలీవ్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే ఆర్ ద ఆల్టర్నేట్ క్లాస్ రూమ్లో ఏం జరిగినా స్టూడెంట్లు అందరూ కూడా దే హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ సమ్ ప్రెజెంటేషన్స్ అండ్ దే హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ ఇట్. ఓకే. సో విచ్ విల్ రియల్లీ గివ్ ద ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. దట్ ఈస్ హౌ వీ టీచ్. సో క్లాస్ రూమ్స్ డిజైన్ చేసిన ఫార్ములా మెథడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎలా ఉంటుంది సార్? క్లాస్ రూమ్స్ డిజైన్ చేసిన ఇది డిఫరెన్స్ ఎట్లా ఉంది అంటే జనరల్గా ఇఫ్ యూ టేక్ ఒక క్లాస్ రూమ్లో 50 స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, అందరికీ ఒక ఫ్యాకల్టీ టీచ్ చేస్తుంది, కంప్లీట్ అయిపోతుంది, ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది, అట్లా జనరల్ ఉంటాయి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎంఈటీ మా దగ్గర ఈవెన్ ఒక 50 స్ట్రెంత్ ఉన్న క్లాస్ రూమ్ ఉన్న ఆ 50 స్ట్రెంత్లో అగైన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్కి ఒక గైడ్ ఉంటారు. ఓకే. ఒక సెట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ లైక్ 50 స్టూడెంట్స్ని వీ మేక్ ఇట్ ఇంటూ 5 గ్రూప్స్. ఓకే. ఈచ్ గ్రూప్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 10 స్టూడెంట్స్. ఈ స్టూడెంట్లందరికీ కూడా పర్మనెంట్గా ఒక ఫ్యాకల్టీ గైడ్ ఉంటారు. ఓకే. సో ఒక బీబీఏ స్టూడెంట్ 3 years, ఎంబీఏ స్టూడెంట్ 2 years, వాళ్ళకి కంప్లీట్గా కూడా ఈ గైడ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు సపోర్టివ్గా ఉంటారు అపార్ట్ ఫ్రమ్ నార్మల్ క్లాసెస్.
ఓకే. And apart from that, we do have different clubs like marketing, finance, HR, all different clubs ఉంటాయి, యాక్టివిటీస్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి. యాజ్ యూజువల్గా అన్ని యూనివర్సిటీ టైప్లోనే ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్ ఉంటాయి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వీ బిలీవ్ ఇన్ వన్ థింగ్, లైక్ వీ every oftenly what we do is that we invite different corporate CEOs, CFOs, and వాళ్ళు మా దగ్గరకు వచ్చి 2-3 hours దే షేర్ దేర్ నాలెడ్జ్ విత్ అవర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే, ఒక కార్పొరేట్కి ఒక స్టూడెంట్ వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు కార్పొరేట్లో ఎంప్లాయీస్గా ఉండాలి అన్న వాళ్ళకి ఏం క్వాలిటీస్ ఉండాలి, ఈ స్టూడెంట్కి ఆ కంపెనీకి మధ్యన గ్యాప్ ఏముందో అది బ్రిడ్జ్ చేయడానికి మా MIT చూస్తుంది. ఓకే. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ వాట్ వీఆర్ గివింగ్ ఇన్ టు స్టూడెంట్స్. ఓకే, సూపర్. సో కమింగ్ టు హాస్టల్, డే స్కాలర్ ఫెసిలిటీస్ అవి ఎలా ఉన్నాయి? ఎస్, MIT యూనివర్సిటీలో హాస్టల్ అనేది ఎట్లా అంటే, మాది కంప్లీట్గా అది బాయ్స్కైనా గర్ల్స్కైనా కంప్లీట్ సెక్యూర్డ్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఈవెన్ వీఆర్ ఆఫరింగ్ డే స్కాలర్ ఆల్సో. ఓకే. సో హాస్టల్స్లో ఉంటాయి, మా దగ్గర చాలా స్ట్రిక్ట్ ఉంటుంది. అండ్ మా ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ విజన్ ఏంటంటే, హీఈస్ వెరీ ట్రెడిషనల్ పర్సన్. Okay. హీ బిలీవ్ ఇన్ సో మెనీ థింగ్స్, లైక్ ఎట్లా అంటే, ఇది ఒక యూనివర్సిటీ అనే బదులు ఐ కెన్ సే ఒక గురుకులం అని నేను చెప్పొచ్చు ఇది. వావ్. ఎందుకంటే యూ డోంట్ బిలీవ్, మా హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చి నోయిడాలో ఉంది, యూనివర్సిటీ, ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ. 365 days అక్కడ హవన్ జరుగుతుంది. ఓ, సూపర్. సో వీ బిలీవ్ ఇన్ దట్. వావ్. సో ఐ కెన్ సే ఇట్స్ ఏ సరస్వతి నిలయం, నాట్ ఓన్లీ ఏ కమర్షియల్ యూనివర్సిటీ. Yes, exactly, not a commercial university. Still coming to the admissions part. So అదే మనం మ్యాండేటరీ కాబట్టి వీడియో గురించి సో స్టూడెంట్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఈ పార్ట్ గురించి. Definitely. అడ్మిషన్ పార్ట్ అనేది ఎలా సార్? వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అడ్మిషన్స్ ఇన్ MIT, మాకు అడ్మిషన్ క్రైటీరియా ఉంటాయి, పారామీటర్స్ ఉంటాయి. సో స్టూడెంట్ ఫస్ట్ మా పోర్టల్లో స్టూడెంట్ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత మేము ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తాము ఫర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి. దట్ టు వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పీజీ లెవెల్. పీజీ లెవెల్ అంటే MBA కైండ్ ఆఫ్ వాటన్నిటికీ కూడా ఒక ఎస్ఏ రైటింగ్ ఉంటుంది, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది, అండ్ గ్రూప్ డిస్కషన్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఈ 3 పారామీటర్స్ వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళకి అడ్మిషన్ లెటర్ వస్తుంది. ఓకే. దెన్ దే కెన్ జాయిన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే. సో ఇది అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అండి. మరి ఇంకా కూడా ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే తప్పకుండా కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నంబర్కి అయితే కాంటాక్ట్ చేసేయండి. అండ్ ఇంకొక మెయిన్ పార్ట్ వచ్చేసి స్కాలర్షిప్ సార్. సో స్కాలర్షిప్ గురించి కూడా ఒక ఫ్యూ వర్డ్స్. యా, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు MITలో నార్మల్ ఒక కమర్షియల్ కైండ్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్స్ కాకుండా మా ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ విజన్ ఈస్ దట్ he want to give scholarship to all categorized persons. So మా దగ్గర మెరిటోరియల్ స్కాలర్షిప్ ఉంటుంది, నాట్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ద caste, religion, creed, all that things. ఓకే. మెరిటోరియల్ స్కాలర్షిప్ అంటే ఏ స్టూడెంట్ అయినా ఎవరైతే చదువుకుంటానికి అర్హత ఉన్నది, ఆ స్టూడెంట్కి అంత పర్సంటేజ్ ఉందో వాళ్ళందరికీ మేము స్కాలర్షిప్ ఇస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఓన్లీ BC విల్ గెట్ or ST, SC అట్లా అని లేదు. ఎనీబడి విల్ can apply for that. Only the criteria, student should be studious. Yes. డెఫినెట్గా అందరికీ స్కాలర్షిప్ ఉంటుంది అది. ఓకే. సో ఫైనల్గా ఈ వీడియో చూస్తున్న వ్యూవర్స్కి MIT యూనివర్సిటీ గురించి ఒక్క వర్డ్లో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు? MIT యూనివర్సిటీ గురించి ఒక్క వర్డ్లో చెప్పాలి అనుకుంటే కనుక, చదువుకోవాలనుకుంటే MITకి రండి, చదువు కొనుక్కోవాలనుకుంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి. దీంట్లో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ.